everyone. Welcome to Coca Cola Kid. It's going to be a race. Да, ребята, это наконец-таки мы уже закончили с этапом. И это Coca Cola Kid. У нас будет рейс происходить между шарифом и гроссмейстером. У нас будет два комментатора, которые будут комментировать это. Если что, платформа Game Gear, если у нас немножко флажечка загораживает. Дата релиза 94 год. Estimate 15 минут. For a countdown, then I'm happy to give it. All right. Yep. I'm pretty much set. I'm at the screen. We'll just reset once. Да, ребята. И тут немножко product placement, чуть-чуть. Just gonna open up this can of Coke real fast here. All right. Totally done. Gotta stay on brand. Enjoy Coca-Cola. All right. Ooh, that was delicious. It's Product placement на ГДК. Кажется, кто-то продался. I'm ready. Like both. Капа. You guys good? Yeah, just go for it. Да, и мы особо не затягивая стартуем через 3, 2, 1. Мы поехали. И это 2D-платформер, как я уже сказал, на платформе Game Gear. На самом деле, у многих игр на этой платформе есть плюс-минус одинаковые мувменты, одинаковые передвижения. И мы можем наблюдать сейчас, как у нас происходит момент в этой игре, и что можно сказать о том, что шариф на самом деле впереди пока что. Но это вполне возможно, что ненадолго. Да, мы видим, как наш Coca Cola Kid делает дэш вперед, после чего прыгает и сохраняет всю свою скорость на инерции. И если мы при этом падаем на коробочку, то мы сохраняем эту скорость и вполне себе неплохо так будем хлопим от них. Не только от коробок, но еще от разных других объектов. Yeah, I guess you could say that this is the game's equivalent of the spin dash in the Sonic games. You also saw Sharif just pick up a skateboard, which would normally be also a fast strat, but we're technically not really using it in this run because. Да, и разница между раннерами сейчас буквально пару секунд. Is a lot faster. Yeah, the dash tech or the dash movement is just so fast and so overpowered, really, that you just use it as much as possible. And another thing to note is you just want to jump out of the dash as fast as you can, just to keep all of that speed with you. And you can also do a kick. И пока что раннеры на самом деле, ну, группмейстер проигрывает чуть-чуть. Чуть-чуть. Не больше 5, ладно, не больше 8 секунд. So Sharif is already onto Central Park, and Grubmeister is getting there as well. The first boss was a really quick kill, and yeah, you'll see a lot of. Да, вот эта механика передвижения, когда мы дэшимся, а потом еще делаем удар, это называется спин дэш, что позволяет нам сохранить и набрать такую гигантскую скорость. And then we didn't forgot to mention it there. We kind of glossed over it, but that was the first boss. It went by so quick that you might have even missed it. But yeah, the first boss you just mash on it and it's down. But later on, some of the bosses have a lot more RNG elements. It could actually sway the race. Like say someone's in the lead a little bit, they could get much worse. Да, и сейчас мы видим небольшие платформер-секции также. Здесь такое есть. Безусловно, сложно наблюдать за такой. Yeah, that's like several seconds worth of variability, right? I think it's like 20 seconds, like best to us, maybe even more than that. It's definitely the biggest. Но мы постараемся. Differential in the game. Кажется, опять же, шариф впереди. It's also one of those bosses that can be killed relatively quickly, but you have to wait a little bit longer for the sticks to be thrown. But ideally, you would want to take out the boss on the right side, basically. So as soon as you see any sort of animation pop up, you know, you try to. Да, и босс на нас нападает из-за экрана. Мы ему накидываем немного урона за экраном, поэтому он там остается. Мы его откидываем за экран, и после чего, как он вылетает, мы его сразу же еще раз пинаем, после чего он отлетает. Тем временем у Coca Cola Kid уже новый уровень, где у нас есть очень плохая такая тема, как проносить стены. И ребята сравнялись. У Шарифа не произошло невезения. Он упал просто так, просто никуда.
что неприятно. Но благодаря этому ребята сейчас на... Кстати говоря, группмейстер идет по сейф-страте, Шариф идет поверху, в свою очередь группмейстер идет по... Шариф идет по низу, в свою очередь группмейстер идет по верху. И выглядит, как будто бы у группмейстера есть цель, и он идет к ней. Да, он определенно прошел по верху, что было быстрее, чем Шариф. И да, Шариф все-таки оказался чуть-чуть позади. Yeah, you also have to be stationary when you're doing your boost. You can't do this boost whilst you're moving. So, in a way, you kind of go slow to go fast at times. You have to optimize slowing down to then be able to go fast. Да, тем временем видим, как мы, грубо говоря, обнихопим от стенок. Ладно, это совсем так называется. И, блин, внезапно лидерство сместилось. Причем сильно. У Шарифа другой раут немножко относительно группмейстера. Он проходит по более сейвовым, насколько я понимаю. И Шариф никогда, говорит, не учил правильный раут, то есть быстрейший раут для этого уровня. И он просто привык ходить по рауту, по которому вполне себе обычное дело. И тем временем группмейстер уже бьется со следующим боссом. Это черепашка-священник. И группмейстер только что... Ребята, тем временем мы вернулись. Чуть-чуть у нас опять отвалилась трансляция. Пока мы были в отключке, ничего особого не произошло, за исключением того, что мы... Сейчас так, Шариф аккуратнее. Шариф, не получая урон. Он немножко падает в лаву, не везет ему. Кажется, волнение начало играть. Да, но группмейстер пока что сильно опережает. Да, у Шарифа анлакич. Немножко не везет. В свою очередь, группмейстер пока что не показывал никаких ошибок. Да, примерно 30 секунд ведет он. Run is still only separated by about a level. It's still pretty close, and the RNG in the final boss can still sway up. This is definitely an opportunity for things. It's not over yet. There's going to be some interesting. На целый левел опережает группмейстер в данный момент. So this boss is also. И у нас босс-файт. На правом экране. На левом пока что предбосс-файтовый уровень. Опять же, из-за того, что на каждого босса в этой игре есть паттерны, у каждого босса в этой игре паттерны, и нам просто нужно надеяться на хороший паттерн атак и наносить вовремя урон. И паттерн у него каждый раз один и тот же, просто потому что мы ему вовремя наносим урон. Если он хоть раз мы ему пропустим удар, он начнет делать другие движения. Например, вы сейчас могли увидеть, как у Шарифа он прокатился по полу. Но больше он этого делать не будет, потому что мы надеемся, что Шариф делает правильные атаки. Прокатился по полу, я имею в виду влево. Не слева направо, а справа налево. Вот, тем временем группмейстер уже на босса впереди. И пока что у Шарифа все дела неплохо, но все может измениться. Как я, может быть, уже говорил, я не уверен, если группмейстер упадет вниз, то у него очень много времени будет потеряно. Потому очень важно ему сейчас не падать. Да, примерно 40 сейчас выигрывает группмейстер относительно Шарифа.
Yeah, so Area 2 in Disco, it seems like the route they're taking actually sort of involves a skip, but I think it's sort of like the official route that you have to take. It's kind of an obtuse one, but Да. yeah. Музыка в этой игре, конечно... Yeah, it does kind of make sense the way it lines up Вкус at the end of the музыки stage, because чувствуете? you have to do some pretty precise wall jumps otherwise to get up there. So I guess it does make sense that it's intended. But some of these definitely aren't. На самом деле достаточно ностальгично для людей, которые в свое время играли на таких консолях. Но я, к сожалению, не родился в 80-х. Тому мне тяжело получать от нее удовольствие. И группмейстер хочет сломать стену, и у него получается, он делал опасную страту, он мог сейчас здесь отъехать, но он сделал эту опасную страту, и у него еще лучше стало. В расписании восклицательный знак R. Да, группмейстер сделал отличный скипос, просто очень сложный. Посмотрим, будет ли этот скип делать шариф. Если не будет, то он потеряет больше времени еще. И если я не ошибаюсь, это last boss у группмейстера. На самом деле у группмейстера, за исключением старта, ран идет просто отлично. Ран идет просто замечательно. На старте он потерял чуть-чуть времени. 4 удара надо боссу совершить, и будет время для группмейстера. И кажется, у шарифа в этом ране нет шансов на победу. Но он делает, кстати, этот скип. Он делает его с первого раза. Он проломил стену, в отличие от группмейстера. И если группмейстер сейчас отъедет от босса, то все перевернется. Но, к сожалению, не переворачивается. И это время для группмейстера. Он совершает последний удар, это 10:59, что, кстати, являлось бы ПБ для шарифа, но не для группмейстера. У группмейстера ПБ на 4 секунды ниже, на 4 секунды быстрее. Это отличное время, это отличный результат группмейстера. Что-то невероятное, на самом деле, он показал на этом моменте, но шариф все еще может поставить ПБ. Успеет ли? Успеет ли? Потому что если сделает шариф ПБ, то никто даже не будет возмущаться по поводу того, что тут 3-2-2 и так далее. Да, у него идеальная РНГ, но, к сожалению, шариф был медленнее. И, да, побеждает группмейстер, но это все еще отличный ран, отличная гонка. Это была дружеская гонка. Даже из-за того, что там всякие ставки и так далее, они на самом деле ни на что не влияют, ребята. Это все еще фан рейс. Они ни за что не гонялись, они просто здесь показать прекрасную игру, прекрасный ран, прекрасное противостояние. И у них это получилось. Они сделали отличный ран. If I like to interrupt for a moment, like I really want to thank both of Callum and Jungle here for commentating this race. Like this race was the game on its own is fast-paced enough as it is, and having two people run at the same time, it's an absolute mess. So thank you so much for doing that. Sharif for also accepting the race invite. Like I saw that he submitted this to GDQ, and I was also contemplating doing it. So I was like whether he wants to race it. At that point, our PBs were exactly the same, like on the second. 11:51. So, yep, I remember. Yeah. So of course, also thanks to GDQ for accepting the race as it is. I've had a blast doing it myself. As a quick shout out for myself, это победа. I've been Grandmeister. If you like to see это отличный ран. Мы показали, мы посмотрели только что на что-то отличное, на что-то очень хорошее. Да, тем временем модер Вабахат захапал. Хат запахапал. Да. Ребята, наши раннеры очень рады передать шот-ауты всем своим друзьям. Рады, что ГДК представила им такую возможность. Рады, что они получили возможность показать свою гонку на ГДК. Одна из немногих гонок, кстати. Она получилась достаточно прикольной, достаточно клевой. Not gonna lie, I was incredibly nervous at start, as Callum may have noticed. This is a hard game. This is a hard game. This was my first race in a marathon ever.
but it was a lot of Wow, fun. I'm glad I'm your first. All right, that was a lot of fun. Да, ребята на самом деле I actually сделали do run оба, wired. почти Anyway, повторили yeah, свой no, ПБ. that was a lot of Буквально на fun. 5 Thanks for секунд having отстают us. от своего ПБ, и Thank you. они сделали очень клево. Единственное, что If мем, Callum то, что у and Jingle группмейстера anything? во время рана Coca Cola Kid стоит на вебке You go first, Пепси, Callum. четко просто стоит этикетка, развернутая в камеру. And I'm just happy to be able to provide some commentary for this game. I hope I did the game proud, and that's it. Yeah. Also, yeah. Thanks again for the race. That was really awesome to watch, and yeah, thanks for having me on co-commentary. That was a fun race to co-commentate. Да, ребята. Как мы поняли, Пепси сильнее колы, потому что Шариф пил колу, группмейстер пил Пепси. Теперь мы знаем. All right, we are back. Thank you so much. That was a very